الكفاية الكفاية يا حبيب الله، المدد المدد يا رسول الله، صلى الله عليه وسلم. الكفاية الكفاية يا رسول الله، صلى الله عليه وسلم. الذي حدانا لحساه وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، المدد المدد يا رسول الله، الكفاية الكفاية يا رسول الله، يا أولا ويا آخرا وهو ظاهر ويا باتنا عن نوره كذا ناصر، بعدت بقرب واختتمت بالزهاد فيا أشرا من باتن أو خادم فلم يبقى إلا الله لا شيء غيره، محوي سواها لا سواها من يعود لقاها، منها أولا حضرة المختار عينا بها وغيرك ليست فيه أتت له برهان وهي فيك التي وتحسبها وغيرك ليست صفاء ولا ماء ولطف ولا حوى ونور ولا نار وروح ولا جسم كجلالي المحبوب حقا وقالني وقال في كل حضرات ما بال دمعك وحينا يتدفق والجسم ينحل والفؤاد مذق القلب بربه منك تشعك يتدفق أم تلك مية في بهاء جلالها أم تلك مية في بهاء جمالها فهانة أنت المحب المتعشق لا والذي يخفي ويزير تارة شعرا ويجمع تارة ويفرق ما كان منك الدهر يعلف في الورى إلا بما يرضي الإله تعلقوا بل حب طه أحمد الماهي الذي لولاه لا يلفى عريب ينطق قلت فحولت من قبل ما أهوى السوى إذ حب طه أسبق ففي حبه أحببت أحمد السته ختم الولايات من به المتعشق وبحبه حببت صاحب غيره وعشونه حيث الخلافات تطلق ذاك الذي قد كان كنز الحقيقة القلوبها حيث تظاهروا يملك
مثال يظهر في الدوائر سيدان قولا وقولا في العبودة رجوع حتى استحال قرار لمصيره عودا لبعض في اجتهاده يفرد القسم قاسمة التعرف مطلقا عين عامة وعلى الملوك فيته سقف الدموع على السواح مزلة رفض دموعك عزه تتعلق بل هل دوان لا تكن متعشقا من القليل فإن ذلك عليق قلا به إن القليل بيده فهم الحداد سبقوا فلا الإله على النبي وآله ما دام دمعك حين يتدفق اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناس الحق بالحق والهادينا صراطك المستقيم وعلى آله قدر مثقال العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Ils disent qu'on peut ne pas traduire pour aller vite. Inch'Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli shay'in qadir. Allahumma anta al-awwal falaysa khalqa shay'un. وأنت الآخر ليس بعدك شيء وأنت الظاهر ليس فوق شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء فقل لنا يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير والقادم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم ولا آله حق قدره الله العظيم. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام في الدين وسلام في الدنيا وسلام في الآخرة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. الحمد لله. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Lui par sa grâce et sa miséricorde qui nous a permis de se réunir en cette assemblée bénie. Une assemblée pleine de miséricorde. Une assemblée pleine d'essence divine. Une assemblée que Allah subhanahu wa ta'ala avait programmée depuis à Alamul Arwah. Allah avait décidé tel jour, telle heure, telle minute, vous allez vous réunir dans tel lieu. Allahu Akbar. Mais dans laquelle des rencontres, la meilleure des rencontres, Alhamdulillah, qui est l'Illah, Fillah, Billah, Ilallahi. Ça a été décrété là-bas, dans son kun. Et c'est aujourd'hui, c'est apparu dans son fayakun. Allah. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Et nous avons compté parmi cette assemblée. Alhamdulillah. Remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder sa paix et son salut au meilleur des créatures. Sayyidina Sayyidil Wujud. Sayyidil Awlin wal Akhirin. Sayyidina Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Muhammad.
Sallallahu alayhi wa sallam. Où sont les amoureux du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Sallallahu alayhi wa sallam. Je dis Sayyidina Mohammed. Sayyidina Mohammed. Muhammadou. Sallallahu alayhi wa sallam. Muhammadou. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah. 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 Que tout le monde dise Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Que tout le monde dise Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Est-ce que vous savez Hein? qu'il y avait un mécréant juif Naam. qui était un incrédule, Naam. qui ne faisait rien Naam. de bien. Naam. Il était toujours parmi les débauches. Naam. À l'époque de Sayyidina Moussa, dit Moïse, alayhi salam. Naam. Et un jour, il est décédé. Naam. Comme c'était un incrédule, Naam. c'est quelqu'un qui ne croyait pas. Naam. C'était un prédicateur. Naam. On a demandé à ceux qu'on le prend Naam. et le remettre les enfants, Naam. qu'ils aillent le jeter en dehors de la ville. Allahu Akbar. Il ne mérite pas d'être lavé, ni prier sur lui, Naam. ni un peu la miséricorde divine sur lui, Naam. et être honoré, dignement enterré comme un être humain, Allah. car il a vécu comme un animal Naam. et il est mort comme un animal. Naam. Car la seule chose qui nous diffère des animaux, Naam. voilà, c'est de croire en Dieu Naam. et de l'adorer sincèrement. Naam. Et voilà, lorsque ceci a été exécuté par l'ordre du prophète Moïse, Naam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Ya Moussa, Naam. va récupérer mon bien-aimé que vous avez jeté en dehors de la ville. Naam. Et va le prendre et récupère-le, Naam. lave-le Naam. dignement, fais sa prière mortuaire dignement Naam. et enterre-le dignement, Naam. car c'est mon bien-aimé. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Takbir. Et c'est un ordre. Naam. Moïse ne pouvait rien faire d'autre qu'exécuter l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahi. Il a appelé tous ses apôtres. Naam. Il les a dit qu'un message vient de descendre, Naam. un ordre vient de descendre, Naam. nous devons aller l'exécuter. Allah. Et c'est ainsi Naam. qu'ils sont allés récupérer le corps, Naam. le laver, Naam. le prier Naam. et l'enterrer dignement. Alhamdulillah. Déjà en creusant sa tombe, Naam. un bon senteur sortait. Allah. Le parfum du muscle du paradis qui sentait à l'intérieur de sa tombe. Naam. Allahu Akbar. Et l'eau de la miséricorde Naam. qui est Al-Kawsa Naam. était en train de bouillonner au sein de sa tombe. Naam. Et Moussa était étonné. Allah. Il l'a enterré. Naam. Fini, il est rentré à la maison. Non. Allah, j'ai exécuté ton ordre. Naam. Maintenant, je voulais savoir, celui-là, Naam. il n'a jamais accepté de me suivre. Naam. Il n'a jamais écouté ton message. Ah. Il a été toujours parmi les prédicateurs. Naam. Pourquoi me demandes-tu aujourd'hui d'aller prier ce dernier et Non. tu me dis que c'est ton bien-aimé? Naam. Allah lui dit, dans le livre que je t'ai donné, Naam. qui est la Torah, Naam. de l'appel l'Ancien Testament, Naam. il dit, y est mentionné le nom de mon bien-aimé, Naam. celui dont par sa lumière j'ai tout créé. Naam. N'était-ce que par sa lumière je n'aurais rien créé. Naam. Il a vu le nom de ce dernier dans le livre. Naam. Il a aimé ce dernier sans le voir. Naam. Et il a embrassé son nom. Naam. Depuis qu'il a aimé mon bien-aimé, moi, Allah, je l'ai aimé. Allahu Akbar. Takbir. Et à partir de cet amour, Naam. je l'ai gracié. Et je l'ai accordé mon pardon. Et je l'ai comblé de ma miséricorde. Allahu Parce Akbar. qu'il a aimé mon bien-aimé. C'est Allahu Akbar. Je dis si
un mécréant. Il parle que c'est un juif qui a été sauvé et entré au paradis grâce à l'amour qu'il a porté à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'en est-il donc pour nous les musulmans? Alhamdulillah. Nous qui croyons à Sayyidina Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam. Qu'en est-il pour nous les musulmans qui ont laissé nos préoccupations, qui ont laissé nos activités, qui ont abandonné nos sommeils, qui ont abandonné nos lits, qui ont abandonné nos familles et venir se mettre ici à cause de quoi? À cause de l'amour de Sayyidina Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah. Donc nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'est ainsi, nous félicitons le parrain et tous les organisateurs d'avoir réussi cette Maulid. Et nous les demandons, nous prions Allah à les accorder une bonne continuation. Amin ya Rabbi. Et ça n'ira que de l'avant. Inch'Allah. Car toute chose qui est faite pour Dieu, c'est Allah qui est le principal parrain avant qui d'autre. Tout ce qui est fait pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est Allah qui est le principal parrain d'abord avant qui d'autre ne vient. Donc, comme ça, vous allez réussir. Allah kulli hal. On vous souhaite bonne continuation. Amen. Et beaucoup de courage. Amen. Ainsi, demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de récompenser pour nous le sceau de la sainteté divine. Abil Abbas, Maulaya Cheikh Sidi Ahmed Tijani, Sharif Radiyallahu ta'ala. Amen. Abil Abbas. Ainsi, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de récompenser pour nous le secret des réalités divines. Abil Ishaqa, Sahib al-Fayd Tijani, Sahib al-Qatmayni, Maulaya Cheikh Ibrahim. Yes. Maulaya Cheikh Ibrahim. Yes. Maulaya Cheikh Ibrahim. Yes. Jërëjëf Baïnias. En saluant Baï, nous saluons son homonyme, son petit-fils, qui est la beauté et la lumière de cette assemblée. Et nous lui remettons toutes les salutations et honneurs que nous devons à Cheikh Ibrahim Niass. Yes. Et c'est ainsi que nous saluons notre porte en Allah, en Rasoul, en Cheikh Tijani, en Maulana Cheikh Ibrahim, Kamil al-Asri, Model al-Zaman, Aïd al-Zaman, Khalifatullah fil Ard, Maulana Cheikh Ibn Khayri. Qu'Allah récompense pour notre frère, notre guide, notre initiateur. Celui-là même qui nous a initiés en cette voie de misère. Celui-là même qui nous a réveillés de notre mort spirituelle. Qu'Allah récompense et facilite sa mission. En l'occurrence, le calife international de la faille des Tijani. Donc, il sait qu'aujourd'hui, il dirige plus de 400 millions de personnes. Car Baïnias compte plus de 400 millions de disciples dans le monde aujourd'hui. De toutes les nations. Car Cheikh Tijani l'avait annoncé. Tati faïdati ala ashabi. Hatta yadkhuluna nas afwajan. Aujourd'hui, les Chinois, les Pakistanais, les Indonésiens, les Bangladeshais sont dans cette faille de tout Tijani. Et c'est ainsi que nous saluons Cheikh Mahi Ibrahim Niass, qui est le calife général de la faille de Tijani, ainsi que l'imam international de la faille aussi, Cheikh Tijani Ali Sissé, ainsi que le porte-parole de la Hadra, Cheikh Mahi Sissé, ainsi qu'Alim en l'ensemble de la descendance de Cheikh Ibrahim, de Maulana Cheikh Tijani, de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que nous remettons toutes ces salutations et honneurs entre les mains de notre maître Cheikh Ibrahim Danta, qui est ici présent. Nous lui remettons les salutations de tout cela. Car il représente dignement Cheikh Ibrahim, il représente dignement Cheikh Tijani, car celui qui connaît Cheikh Ibrahim, Cheikh Ibrahim et Cheikh Tijani, ils ne sont pas deux. Et celui qui connaît Cheikh Tijani va connaître Cheikh Tijani et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aussi, ils ne sont pas des individus. Rasoul l'a dit, Ruhu wa Ruhi Kahatei. Ton esprit et mon esprit sont comme ces deux doigts.
Donc, Cheikh Tijani et Rassoul, ils ne sont pas deux. Wallahi. Et eux, avec Cheikh Ibrahim Niass, ils ne sont pas deux ni trois. Et notre conférencier Seydi Oumar Diakité Sangaré a parlé de ça tout à l'heure. Nous le félicitons de sa brillante conférence et tous les conférenciers qui ont précédé. Nous saluons Cheikh Nana, Cheikh Moumini, et Machallah, et tous les chouks ici présents, tous les Mouhadam, et tous les condisciples ici présents, et tous les frères musulmans, sans oublier les imams, sans oublier les chefs, les guides religieux, sans oublier aussi les guides coutumiers, et sans oublier aussi, Machallah, tous nos frères, même ceux qui ne sont pas des musulmans, nous les transmettons nos salutations, car nous tous, nous sommes des fils d'Adam, et Adam vient de la terre. Nous avons tous même source, même origine. Et c'est ainsi que nous saluons le chef de village d'ici et tous ceux qui représentent l'administration et les autorités ivoiriennes ici. Nous prions pour la Côte d'Ivoire. Qu'Allah continue de faire descendre sa bénédiction sur la Côte d'Ivoire. Et que la paix continue de régner en Côte d'Ivoire. Car tout cela est possible, c'est parce que nous avons la paix. Au moment que nous étions dans les couvre-feux, on ne pouvait pas imaginer qu'on va faire des maulides. Donc Allah continue de bénir la Côte d'Ivoire, de bénir toute l'Afrique de l'Ouest et toute l'Afrique et le monde entier, partout se trouvent les musulmans. Nous avons une pensée pieuse à nos frères musulmans qui se trouvent au niveau de la Palestine. Qu'Allah veille sur eux et qu'Allah les soutienne aussi. Et c'est ainsi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous remercions le Mouhadam Soye, car toute chose a une cause. Toutes les salutations de tous ceux que nous venons de citer, nous remettons ça entre les mains de Cheikh Soye. Sans oublier nos moments ici présents. Masha'Allah, qu'Allah les bénisse, qu'Allah bénisse leur foyer et qu'Allah bénisse les enfants. Nous saluons le imam ou bien le Cheikh Bilal, Masha'Allah, de sa brillante conférence et de ses témoignages très sincères sur l'islam. Alhamdulillah, Masha'Allah, nous vous disons marhaban dans la meilleure des religions. Car c'est juste un manque de compréhension. Si tout le monde savait, tout le monde est musulman. Qu'ils le reconnaissent ou bien qu'ils ne le reconnaissent pas. Car l'islam, qu'est-ce que veut dire l'islam? L'islam veut dire soumission et obéissance à Dieu. Soumission, obéissance à Dieu. Toute créature est appelée à se soumettre au Créateur et l'obéir, suivre ses ordres et laisser ses prohibitions. Ça, tout le monde est appelé à cela. C'est pour ça Allah a dit Inna al-dina inda Allahi al-Islam. La religion agréée par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'islam. Mais qu'est-ce que les gens pensent que l'islam, c'est à partir de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Non. Sayyidina Muhammad, il est venu clore. Il est le Khatmul Nubuwwatil Muhammadiyya. Sinon, Adam était musulman. Noé était musulman. Abraham était musulman. Moïse était musulman. Isa alayhi wa sallam était musulman. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était musulman. Car eux tous, ils prêchaient la même chose, soumission et obéissance à Dieu. Eux tous, ils sont des serviteurs de Dieu. Ils sont des prophètes de Dieu et messagers de Dieu. La seule chose qu'on n'a pas acceptée, c'est d'accorder la divinité à l'un d'entre eux.
Personne n'est Dieu d'entre eux. Tous, ils sont des serviteurs. Imam al-Mursalin, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est leur maître. Mais c'est pas sur terre, ici il a été leur maître. C'est depuis le monde céleste, le monde de l'au-delà. Car un jour, Rasoul a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui le premier a dit, Allah a dit, Kuntu kanzan, lam ukhaf. J'étais un trésor méconnu. J'ai désiré être connu. J'ai créé la créature. Je me suis identifié à cette créature. Par cette créature, je serai connu. Si on est d'accord tous que c'est Allah qui est le créateur, il n'a pas été créé. C'est lui qui a tout créé. Ça veut dire qu'il y avait un moment, rien n'existait qu'Allah. Ni ciel, ni terre, ni arrache, ni coursiou, rien n'existait. C'est Allah seul qui était là, dans son unicité absolue. Et Allah, lorsqu'il était dans cette unicité absolue, Allah s'est posé la question. Est-ce que moi je vais demeurer éternellement comme ça, avec toute ma puissance et toute ma grandeur, et rester comme ça, méconnu? Allah dit non. Allah s'est répondu lui-même. Dit non, je ne vais pas demeurer comme ça. C'est comme tu es dans ta propre maison. Tu dis, est-ce que je vais rester dans ma maison comme ça toute la journée sans aller au marché? Tu te dis non, je vais aller au marché. Mais quand tu vas au marché, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais acheter tant et revenir à la maison. Allah se pose la question. Est-ce que je vais demeurer comme ça éternellement? Il se répond non, tu ne vas pas demeurer comme ça éternellement. Allah se pose la question. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Il dit je vais créer la créature. Et je vais m'identifier à cette créature. Et je serai connu, glorifié et adoré par cette créature. C'est pour ça Allah nous dit dans le Saint-Coran, et je n'ai créé les djinns et les humains pour qu'ils m'adorent. Je ne les crée pas pour qu'ils me pourvoient, ni qu'ils me donnent à manger, ni qu'ils me fassent quoi que ce soit. Moi, Allah, je me suffis. C'est moi qui m'occupe d'eux. Mais qu'est-ce que j'ai besoin d'eux? C'est pour qu'ils m'adorent. Et cette adoration ne serait possible que s'ils me connaissaient. C'est pour ça la meilleure des créatures, Sayyid al-Wujud, Sayyid al-Awwalin wal-Akhirin, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avant que Allah ne lui rende l'adoration obligatoire, Allah lui a amené Laylatul Isra wal Mi'raj. Dans ce mois dans lequel nous sommes, c'est le mois de Rajab. Dans ce mois de Rajab, et dans la nuit d'hier à aujourd'hui, c'est dans ça que Allah a demandé à Jibril d'aller récupérer son bien-aimé et de le faire ascensionner, de le prendre de la Mecque, passant par Médine, de Médine, passant par Bethul Muqaddis, Jérusalem, et de là, Allah l'a fait ascensionner du premier ciel, deuxième, troisième, jusqu'à Sidratul Muntaha, jusqu'à Baytul Mamoun, jusqu'à Mustawa, jusqu'à Qadratul Qudsi. Et Allah dit, ils se sont rapprochés, lui et son Seigneur, ils se sont rapprochés comme le bout d'un arc. Et Allah dit, et Allah lui a recommandé 50 prières. Cette extension du prophète est pleine d'enseignements pour les musulmans. Car le prophète a visité le paradis, il a visité l'enfer, il a visité les 7 cieux, il est allé à Jérusalem, il a présidé les 124 000 prophètes. Il les a présidé la prière avant d'ascensionner. Et on dit tout cela ne vaut pas une minute. Ça, c'est plein d'enseignements pour les musulmans. On devait découvrir le secret spirituel de l'enseignement qui est derrière cela. Si le temps ne nous permettait, on allait le développer clair aujourd'hui. Mais le temps ne nous le permet pas. On sait qu'il y a beaucoup de chefs qui doivent passer. C'est juste un résumé. C'est dans cette nuit
qu'Allah a sanctionné le prophète. Oh. Il lui a donné 50 prières. Non. Il faisait va-et-vient entre lui et Moïse. Non. Allah lui dit jusqu'à ses 5 prières. Non. Il est venu avec les 5 prières. Non. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ah. Allah a donné une audience à son prophète. Et son prophète lui a vu. Non. Ils se sont vus. Non. Ils ont échangé Non. eux. Oh. Avant qu'Allah lui dise maintenant, va m'adorer sincèrement. Allahu Akbar. C'est pour ça qu'Allah dit, Arifouni, Bahabla Antaboudou. Allahu Akbar. Connaissez-moi avant de m'adorer. Ah. Si vous ne me connaissez pas, comment pourriez-vous m'adorer? Ah, mais dans le télé. Toute personne qui ne connaît pas Allah, qui Non. est en train d'imaginer Allah. Non. Toi, Allah que tu adores, c'est dans l'image. Non. Nous tous, avant de connaître Allah, on pensait qu'Allah c'était un vieillard Non. qui est assis sur son trône Vrai. au ciel. Ah. Il a une barbe blanche, Wallahi. il est assis, il a une couronne de roi, Ah. et il est assis, les anges l'ont entouré, Non. et il est en train de se Wallahi. Ah. Oh, mais c'est Allah qui a créé le ciel, Wallahi. c'est lui qui a créé la terre. Ah. Donc Allah n'est ni en haut, ni en bas. Comment on? Avant de créer le ciel, il était aussi, il est en haut. Ah. Avant de créer le ciel, il était haut. Minali. Attendez. Voilà, voilà. Allah, il est partout et nulle part. Allah dit aussi plus proche que vous que votre veine jugulaire. Non. Quand tu penses quelque chose, Non. avant même de l'effectuer, Non. Allah dit, je sais déjà. Allah. Allah. Il dit que je suis au courant Non. de ce que vous divulguez Non. et ce que vous cachez dans vos cœurs. Allah. Et c'est celui-là qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Le prophète, ce que je veux dire, Non. Allah lui a donné une audience. Non. Il a connu Allah Non. avant de commencer à adorer Allah, car la première obligation, Non. acte obligatoire de l'adoration, c'est la Non. prière. Non. Baïnès dit, Allah, lorsque le prophète a sanctionné, Non. Allah levé les 5 prières. Non. Il dit, nous les autres, c'est Non. avec les 5 prières que nous devons accentuer. Allah. Comment? Donc, il dit, avec les 5 prières, nous devons accentuer. Non. Donc, si nous prions, Non. c'est que nous sommes en train d'accentuer pour aller vers Allah. Non. Donc, si nous avons prié nos 5 prières, Non. et que nous n'avons pas pu contempler la noble face d'Allah, Non. on doit se poser, est-ce qu'on a prié réellement? C'est qu'il y a un problème. Ah. C'est pour ça, Non. les prières correspondent aux 5 stations divines. Hein? Allah, il a des stations. Allah. Voilà, voilà. On appelle Ahot, Non. Lahot, Non. Jabarot, Malakot et Nasot. Ah. Chaque station correspond à une des prières. Hein? Celui que Dieu a donné la fatwa, Non. l'ouverture, Non. il a eu la marifatu billah. Ah. Devant chaque fois qu'il dit, qu'il fait la takbiratul ikram, Allahu Akbar, Non. Allah efface les cieux et Non. la terre devant lui, Non. et il est présent devant la khadra d'Allah subhanahu wa ta'ala, Non. qui correspond à cette prière parmi ces 5 stations. Allahu Akbar. Comment? Ah. Mais l'islam, Non. qui est plus pédagogue qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Il n'y en a pas. Allah, Non. il sait qu'on ne peut pas arriver automatiquement à cette station. Non. Il faut une formation. Ah. C'est pour ça Non. qu'il nous a donné des dimensions dans l'islam, Non. qui sont Maqamatul Din Salasa, Non. Islam, Iman et Ihsan. Ihsan. C'est pour ça un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahu Akbar. il était assis avec ses sahaba. Non. On dit qu'il y a un homme, Non. ce hadith a été rapporté par Sayyidina Omar. Non. Sayyidina Omar, c'est rare qu'il rapporte des hadiths. Non. Et ce hadith est dans tous les livres de hadith, Non. Bukhari et Muslim authentiques. Non. Le hadith rapporté par Sayyidina Omar. Non. Il dit un homme blanc, Non. vêtu de tout blanc, Non. est apparu dans l'assemblée. Non. Il semblait être étrange. Non. Il s'était comme un étranger parce que personne ne le connaissait autour de cette assemblée. Non. Mais vu l'intempérie, Non. vu le désert et la poussière en ce moment, Non. personne ne pouvait voyager avec des habits blancs, Non. arriver à destination avec des habits tout blancs. Allah. Il se pose la question, d'où vient ce monsieur-là? Non. Bien beau, avec une chevelure bien noire. Non.
il est venu serrer ses deux genoux entre les genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, Ya Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Informe-moi sur notre religion. Naam. Ad-din. Naam. Ya Rasulullah le dit, Maqamatud din salasa. Il dit notre religion a 3 dimensions. Il a répondu par l'affirmative. Il dit qu'il a dit vrai. Et il dit maintenant, quelles sont ces 3 dimensions? Rasul le dit, Maqamatul Islam, Maqamatul Iman et Maqamatul Ihsan. Il dit encore, Sadaqta ya Rasulullah. C'est là où on se pose la question. Celui-là, il pose une question comme il ignorait la réponse, mais quand on lui donne la réponse, il affirme la réponse comme il connaissait déjà la réponse. Qui est celui-là? Il dit maintenant, comme tu m'as dit, c'est Islam, Iman, Ihsan. Qu'est-ce qu'est Islam? Rasoul dit l'Islam, c'est les 5 piliers. La double attestation de foi. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Faire les 5 prières canoniques par jour dans la pureté. Faire sortir le monde chaque année dans tes biens pour partager aux pauvres nécessiteux. Jeûner le mois de Ramadan. Et faire le Hajj, faire le pèlerinage à la Mecque si Allah t'a donné les moyens financiers et physiques. Il dit encore, Sadaqta ya Rasulullah. Tu as dit vrai ya Rasulullah. Maintenant, comme tu m'as expliqué l'islam, maintenant, qu'est-ce qui est iman, qu'est-ce qui est la foi? Iman, c'est la foi, la croyance, la foi sincère. Rasoul le dit, Al-Iman, il consiste à croire à un seul Dieu unique, à croire à tous les prophètes et messagers, que c'est Allah qui les a envoyés. Et tout ce qui croit au sceau des prophètes, Sayyidina Muhammad, c'est comme tu as cru à tous les prophètes. Il dit croire aux anges, croire aux livres. Si tu crois au Coran, tu crois à tous les livres. Il dit croire au destin. Tout ce qui t'arrive, de bien comme mal, sache que ça vient d'Allah. Ce qui vient de se passer ici tout de suite, c'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais qu'est-ce que la volonté d'Allah? Ça ne l'est pas se passer. Il y a des personnes qui ont dormi hier, ils ne sont pas réveillés aujourd'hui. Ils n'ont rien fait à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'ils ne soient plus là. Nous, on n'a rien fait pour être ici encore. C'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rien ne peut se faire hormis sa volonté. Il dit encore, croire au jour du jugement dernier, le jour des comptes. Pour ça, Allah n'est pas pressé. Il a tracé la voie droite et il a tracé la voie du droit. Suis la voie que tu veux. Un jour, tu vas rendre les comptes. Et il dit, Sadaqta ya Rasulullah. Il dit donc, tu vas donner la première dimension et la deuxième dimension de l'islam, de la religion. Quelle est la troisième dimension? Rasul le dit, Anta abudallah ka'annaka tarahu. Adore Allah jusqu'à ce que tu le vois. Si tu ne peux pas le voir, sache que lui, Allah, il te voit. Ça, c'est la maqamatul ihsan, c'est la troisième et dernière dimension de l'islam. Et elle n'a qu'un seul pilier. Adorer Allah jusqu'à ce qu'on le voit, ce qu'on ait la certitude que c'est Dieu seul qui est Dieu. Toute autre chose que Dieu n'est pas Dieu. C'est Allah, il est unique. Il est l'omniscient. Il est omniprésent. Il est le Tout-Puissant. Il est le Seigneur des mondes. Il est le Seigneur de l'univers. C'est lui-là qui n'a pas été engendré et qui n'a pas engendré nous. Et rien n'est égal à lui. C'est lui-là, notre Seigneur. Et il est partout. Et il est présent partout. Il dit partout où il y a 2, je suis le 3e. Partout où il y a 3, je suis le 4e. Partout où il y a 4, je suis le 5e. Rien ne se fait à son dessus.
Il dit Sadaqta ya Rasulullah, Hein? donne-moi quelques signes de la fin de la fin du monde. Non? Rasoul lui a donné quelques signes. Non? Il a demandé la route, il est sorti. Ah. Dès qu'il est sorti, Non? Rasoul dit allez-y m'appeler celui qui vient de sortir. Non? Il sort, il ne le voit plus. Non? Il dit à Rasoulullah, c'est comme il a disparu dans l'atmosphère. Non? Rasoul dit est-ce que vous savez qui était là? Ah. Il dit non, ya Rasoulullah, c'est Allah et son prophète qui connaissent bien. Non? Il dit c'est Jibril alayhi wa salam qui était venu vous enseigner votre religion. At-takbir. Ah. Donc ça montre que notre religion, beaucoup se trompent, ils pensent que l'islam, c'est Hein? 5 piliers seulement. Hein? Prier, faire la double attestation de foi, Non? faire la zakat, Non? jeûner le mois de Ramadan, Non? faire le pèlerinage. Non? Quand ça c'est complet, c'est fini, l'islam est fini. Non, non. Hein? Ça c'est la partie primaire de l'islam. Allahu Akbar. Ça c'est pour les musulmans, mais pas pour les croyants. Ah, voilà, voilà. L'islam c'est pour Non. les musulmans. Hein? Muslim veut dire musulman. Non? Iman c'est pour les moumines. Non? Moumin veut dire les croyants. Ah, oh. Ihsan, Hein? c'est pour les moursin. Hein? Moursin veut dire ceux qui ont atteint la perfection, L'excellence. l'excellence. Ah. Non? Donc si on dit, Ya Hayolino, oh vous les musulmans, Non? c'est une catégorie. Si on dit, oh vous les croyants, Non? c'est une catégorie. Non? Si on dit, oh vous, ceux qui ont atteint la perfection, Non? c'est une des catégories. Ah. Tout croyant Non? est musulman, Non? mais tout musulman n'est pas croyant. Ah. C'est ça que les gens font. Tout moumin est musulman, Non? mais tout musulman n'est pas moumin. Haqqan. Non? Mais tout moursin Non? est moumin, Non? mais tout moumin n'est pas moursin. Ah, c'est Allah. Hein? Tout commissaire Non? est policier, Ah, oh. mais tous les policiers ne sont pas des commissaires. Là. Allahu Akbar. C'est ainsi, Non? le musulman, quand il est éclairé dans ça, Non? il doit s'évoluer pour voir moi je suis dans quel niveau. Non? Quand on voit l'islam, Non? l'islam c'est la partie physique. L'islam ne concerne que le corps. Non? Si on voit les 5 piliers de l'islam, Non? ne s'adresse qu'au corps. Non? Double attestation de foi, qu'est-ce qui fait ça? C'est la langue fait partie du corps. Non? Les cinq prières, Non. qu'est-ce qui fait ça? C'est le corps. Non? La zakat, Ah. qu'est-ce qui fait ça? C'est le corps qui Non. travaille pour avoir les biens, Non. pour faire la zakat. Non? Le jeûne, Non. qu'est-ce qu'il le fait? C'est le corps. Ah, oh. Et le pèlerinage à la Mecque, Non. qu'est-ce qu'il le fait? On sait que c'est le corps aussi qui le fait. Allah. Si la religion s'est limitée seulement à ça, Non. on allait savoir que nous, notre religion, Non? la foi n'a pas de place dedans. Oh. Tout c'est le corps, c'est du gymnasme seulement on fait. Non? C'est pour ça, Ah. il y avait des Bédouins arabes qui étaient venus dire à Rasulullah, Non? Amantou, nous croyons Non? en toi, en ta religion. Non? Allah le dit. Non? Non, il faut les dire Aslam, Aslam. mais pas Amantou. Non? Qui disent qu'on est soumis, Non? on est d'accord Non? en Dieu, Non? mais on ne le croit pas d'abord parce qu'on ne le connaît pas. Allah. On ne peut pas croire en celui qu'on connaît. Sincèrement. Non? C'est ainsi, Non? quand on voit les 5 piliers de l'islam, Non. ça ne s'adresse qu'au corps. Non? Mais quand on regarde aussi, quand on regarde, Allah dit nous adressons Dieu d'intelligence. Oh. Quand on regarde les 6 piliers de l'Iman, Non? de la foi, Non? tous ces 6 piliers ne s'adressent qu'au cœur. Wallahi. Croire en Dieu, qu'est-ce Non. qu'il croit? C'est le cœur. Le cœur. Croire au prophète, qu'est-ce qu'il croit? C'est le cœur. Le secours. Croire au Jean, qu'est-ce qu'il croit? C'est le cœur. Le secours. Croire au livre, qu'est-ce qu'il croit? C'est le cœur. Non? Croire au jour du jugement dernier, qu'est-ce qu'il croit? C'est le cœur. Non? Croire au destin, le bien comme le mal, qu'est-ce qu'il croit? C'est le cœur. Non? Si tous les 6 piliers de l'Iman aussi ne s'adressent qu'au cœur. Hein? Non? Il y a un dernier pilier Oh. qu'on appelle Maqamatul Ihsan, Al-Ahsan. qui n'a qu'un seul pilier, Non? qui est Anta'budallah ka'annaka كأنك تراه. Ça, qu'est-ce qui fait ça? Non? Ça s'adresse au roux. الروح. L'esprit. Hein? Et tout cela, Hein? ils ont des défauts. Hein? Ils sont malades Non. naturellement. Oh.
L'être humain est naturellement malade, Naam. souillé Oh. et égaré. Naam. C'est pour ça Allah les appelle Al-Insan. Al-Insan. Al-Insan, c'est quoi? Celui qui a oublié son Naam. origine. Naam. Il a oublié son origine de là où il vient. Hein? Hein? Yawma alasta rabbukum bali. Bali. Tous les roues étaient présents. Hein? Alhamdulillah. Allah. On dit que le temps est presque fini. Allah. Donc, sinon, on va les détailler. Inch'Allah. Tous les roues étaient présents. Naam. Tout le monde a dit balai. Bali. Mais qui se rappelle de ça? Personne. Tout le monde a oublié ce qui s'est passé dans le monde de l'eau. Naam. C'est pour ça, Hein? Allah dit wa zikrullahi al-akbar. Ah. Nous devons nous remémorer. Naam. Nous devons nous rappeler Naam. de notre origine. Naam. Mais ce monde, est-ce que c'est le corps qui peut se rappeler de ce que nous avons dit Non. là-bas? Là. Non, le corps n'était pas présent. Naam. Le corps, c'est dans ce bas monde qu'on a eu un corps. Ah. Et là-bas, on était des êtres célestes, des êtres spirituels. Non. C'est les roues qui étaient présents. Allah. Et tous ces roues-là Non. viennent du roux du Sayyidina Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Ah. C'est pour ça qu'Allah n'aime que le prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah, lorsqu'il dit j'étais un trésor caché, Non. connu, Naam. et j'ai voulu être connu, Non. il dit j'ai créé la créature. Non. Cette créature, c'était qui? Sayyidina. C'était Sayyidina Muhammad. Sallallahu alayhi wa Mais sallam. on rappelle comment? Hein? Ruhul Qudsi, Ruhul Quds. ou bien Douratul Bayat, Suratul ou bien Baqarah. Hakikatul Muhammadiyya. Ah. Celui-là qui est le Saint-Esprit, Ratul Intori. l'Esprit du prophète Mohammed. Sallallahu C'est alayhi la wa sallam. première créature. Hein? Elle vient de l'Esprit d'Allah, elle vient de la lumière d'Allah. Hein? Hein? Et lorsqu'il était lumière, Naam. à cette station, Hein? il a adoré Allah Naam. pendant des milliards et des milliards d'années. Hein? Station en station, Hein? le temps est fini. Si on allait citer toutes ces stations, Ah. chaque station, combien de milliards d'années il a adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? En ce moment, rien n'existait. Ni ciel, ni terre, ni soleil, ni étoile, ni arche, ni kursi. Hein? Après tout cela, Hein? Allah a fait sortir de lui cette lumière, Hein? le ciel, la terre, les étoiles, le paradis, Hein? l'enfer, les anges, tout est sorti de cette sainte lumière qui est la lumière du prophète Mohammed sallallahu alayhi Allahu Akbar. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah a tout ce qui devait être adoré. Naam. Rasoul a déjà adoré ça. Hein? Nous, il nous a créés Hein? pour honorer Rasulullah. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Oh. C'est pour cela, Hein? ceux qui comprennent, Ah. qu'est-ce qui est Al-Hamd, Al-Qamdu. Wal-Ahmad, Hein? Wal-Muhammad. Alhamdu. Al-Hamd, c'est la louange. Naam. On dit louange à Allah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seigneur de l'univers. Alhamdulillah. Naam. Alhamdulillah veut dire la louange. Naam. Allah, il était louange. Naam. Il se louait seul. Hein? Et un moment, il dit, je ne vais pas demeurer éternellement comme ça. Naam. Il faut que je sois loué, moi, Allah. Oh. Et rien d'autre n'existe pour le louer. Naam. Et c'est ainsi que Naam. Allah subhanahu wa ta'ala, Naam. il a fait un clonage. Un clonage. Vous savez qu'aujourd'hui, les Blancs font le clonage. Abba C'est Allah qui est le premier à faire un clonage. Hein? Identique Naam. à son image Naam. et qui n'est pas lui. Un faux. Ou Les chefs Non. disent ça pour que les gens puissent comprendre. Non. Et que Allah a fait sortir comme un miroir. Naam. Oh. Reforme. Et l'image qui sortait dans cette miroir, Non. c'est ça qui est la lumière du prophète. C'est ça qui est la haqq, on va dire. Naam. Quand ton image sort Naam. sur le miroir, Naam. quand tu ris, il rit. Il rit. Quand tu pleures, il pleure. Il pleure. Quand on l'injurie, c'est toi, on l'injurie. Non. Mais quand on casse la miroir, La on personne. ne t'y trouve pas. C'est comme ça entre Allah et Rasoulillah. At-takbir. Ah, Abba Wasik Manyade. C'est pour ça que toute personne qui attaque Rasoulillah, Naam. Allah t'attaque. Holy China. Pour toute personne qui aime Rasoulillah, Naam. Allah t'aime. Oh. Mais toute personne qui déteste Rasoulillah, Allah te déteste. Allah. Afamna. Tous les juifs et chrétiens, Naam. ils ont accepté la ilaha illallah. Ils acceptent Dieu est unique. Amen. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas accepté? Naam. C'est Muhammad. Muhammad Rasulullah.
Et Allah dit que je n'ai pas besoin de votre foi, je n'ai pas besoin de votre croyance. Naam. Celui qui croit à Mohammed, Naam. je l'aime, Naam. je le suis. Celui Naam. qui ne croit pas à Mohammed, Naam. moi Allah, je n'ai pas besoin de lui. Naam. Car en réalité, Naam. moi avec lui, nous ne sommes pas deux. Naam. Ça qu'on appelle la Hakikatu Muhammadiyya. C'est pour ça que le prophète a dit, Naam. Kuntu nabiyya. Naam. Wa aliman bil nubuwwati. Naam. Adam bayna ma'i wa tin. J'étais prophète et conscient de ma prophétie. En ce moment, Adam était entre eau et argile. Naam. Celui-là, il a été ça avant d'être un fils d'Adam. Allah. On doit découvrir la réalité du prophète Mohammed. Allah. Mais ça, c'est dans le volet spirituel. Dans la dimension de l'islam seulement, on ne peut pas le connaître. Naam. Dans la dimension de l'islam, Naam. celui qu'on va connaître, c'est Mohammed ibn Ibn Abdullah. Abdullah. Hein? Mais dans la dimension de l'Iman, Naam. on va découvrir Mohammed Rasulullah. Rasulullah. C'est celui-là que Baï dit Rasoul min al-Mawla. Wa Adam lam yakun, fa yabka Rasulan daiman wa mu'azzam. Yes. Allahu Akbar. Il dit Rasoul qui vient de la sainte lumière d'Allah. Naam. En ce moment, Adam même n'était pas créé. Naam. Tant que Allah est Allah, il restera le prophète. Naam. Allah ne cessera jamais d'être Allah, le prophète ne cessera jamais d'être. Mais après Mohammed Rasulullah, Naam. il y a un autre Mohammed que nous devons découvrir qui Naam. est derrière lui. Naam. Celui-là, c'est Mohammed Abdullah. Abdullah. C'est pas mon Ibn Abdullah, c'est Mohammed Abdullah. Muhammad Abdullah. Hein? Trois en un. C'est celui-là Naam. qu'Allah a dit Naam. Alhamdulillahi lazi anzala ala abdihi kitab. Pourquoi il n'a pas dit ala nabihi? Pourquoi il n'a pas dit ala rasulihi? Pourquoi il n'a pas dit ala muhammadihi? Naam. Il a dit ala abdihi. Ala abdihi. C'est Naam. Mohammed Abdullah. Naam. C'est celui-là Naam. qu'Allah a dit Naam. Subhanallazi Naam. asra bi abdihi. Il n'a pas dit de Naam. nabihi, Naam. il n'a pas dit de rasulihi, Naam. il n'a pas dit de muhammadihi, Naam. il a dit bi abdihi. Laylan min al-masjid al-haram wa min al-masjid al-aqsa. Celui-là c'est Mohammed. Abdullah. Il est caché derrière Mohammed Rasulullah. Sallallahu Mohammed ibn Abdullah, c'est un escalier Naam. pour nous aider à monter sur Mohammed Rasulullah. Naam. Si on arrive à Mohammed Rasulullah, c'est un escalier Naam. pour nous aider à monter sur Mohammed Abdullah. Ça, c'est le summum. Naam. Wa ila rabbikal Muntaha. muntaha. Ça, c'est le summum. Naam. Et celui-là qui est Mohammed Abdullah. Naam. Celui-là Naam. qui dans la Mahamatul Ihsan. Ihsan. Si on le connaît, Naam. on connaîtra Allah. Naam. C'est pour ça qu'Allah dit Naam. Fabi Arifouni. Naam. Quand on calcule Fabi est égal à 92. Naam. 92 Naam. est égal à quoi? Mohammed. Allah dit c'est par lui je serai connu. Celui qui connaît Mohammed Abdullah, je ne parle pas de Mohammed ibn Abdullah. Celui qui connaît Mohammed Abdullah, je ne parle pas de Mohammed Rasulullah. Celui qui connaît Mohammed Abdullah, il Abdullah. doit connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. Takbir. C'est Mohammed Abdullah. Naam. Celui-là qu'Allah a dit, Naam. ceux qui ont pris la pacte d'allégeance avec toi, Naam. ils ont pris la main d'Allah est au-dessus de leur main. Et en ce moment, c'est la main de Mohammed qui était au-dessus de leur main. Naam. C'est celui-là que Allah a dit, Naam. Wa iz aramaïta. Au moment que tu jetais les graviers, Naam. c'est pas toi qui as jeté, Naam. c'est moi qui ai jeté, moi, Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. C'est celui-là qu'Allah a dit, Naam. Wa in tuqibun Allah. Si vous aimez Allah, Naam. suivez-le. Takbir. Attendez-vous. Suivez-le, Mohammed. Naam. Celui qui le suit, Hein? moi, Allah, je vais l'aimer. Allah. Qu'Allah nous aide Amen. à connaître Mohammed en ces trois Amen. dimensions. Amen. Mais cela, Hein? tu ne peux pas connaître ça tant que tu n'as pas un maître. Naam. Pour connaître Mohammed Rasulullah, Hein? il faut avoir un imam, un oustaz. Naam. Ça te suffit pour connaître Mohammed ibn Abdullah. Naam. Mais pour connaître Mohammed Rasulullah, Naam. il faut avoir un muhaddam. Naam. Il faut avoir un cheikh murabbi. Cheikh Murabbi. C'est là, Naam. celui-là, il va te faire connaître Mohammed Rasulullah. Naam. C'est pour ça que la Tijaniya est venue.
Allez-y, c'est les Mukhadam. Ils vont vous faire découvrir qui est Mohammed Rasulullah. Cheikh Le Omar. Mohammed vivant qui est assis avec nous tous les jours dans mon tapis de prière, dans nos trucs. Lui, là, il n'y a pas d'intermédiaire. Jusqu'à demain, on échange avec lui. Mohammed Rasulullah est là. Muhammad Rasulullah. Mais pour connaître Mohammed Abdullahi, celui-là, tu ne peux le connaître que si tu découvres le Kamilul Asri. Pour Zaman, Modebul Zaman, Aïnul Zaman, Khalifatullahi fil Ardi. Celui-là seulement que tu peux venir, il va te montrer Mohammed Abdullah. qu'Allah nous aide à découvrir tous ces secrets. Si nous le découvrons, nous serons à l'aise. Je félicite tous les Abrés. Je félicite tous les musulmans qui sont ici. Nous les musulmans, aimons-nous. Baïnès a dit, il y avait un moment, l'islam, on était un peu, mais l'islam a dominé les 1/3 du monde. C'est Bilal a dit. L'islam est rentré en Espagne, en Russie. Au temps de Seydina Omar, l'islam s'est propagé. Mais en ce moment, on était peu. On ne valait pas 500 millions. Aujourd'hui, on est plus de 1 milliard et on est faible. Pourquoi? Baïnès dit, en ce moment, les musulmans, ils étaient forts. Pourquoi? Ils étaient unis. Quand un se lève, tout le monde se lève. Quand un se fâche, tout le monde se fâche. Quand un frappe, tout le monde frappe. Quand un dit Allah Akbar, tout le monde dit Allah Akbar. Mais aujourd'hui, on est plus nombreux, mais on est divisé. Chacun est contre l'autre. Les musulmans s'entretuent entre eux-mêmes. Ils se divisent entre eux-mêmes. Ils se critiquent entre eux-mêmes. Les Malikites critiquent les Hanbalites. Les Hanbalites critiquent les Shafi'ites. Les Shafi'ites critiquent. Et c'est ici que les Tidjanites critiquent les autres. Entre les Tidjanites encore, on se critique. Pourquoi? On peut nous dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et Allah nous dit wa atashimu bi qabliha jami'an wa la tafarraqu. Nous devons nous unir. Nous devons être un. Nous avons une seule religion. Un seul Dieu. Un seul Qibla. Un seul prophète. Un seul Coran, même 5 prières, même 5 piliers. Pourquoi on se divise? Parce que nos cœurs sont malades. Et nous devons guérir nos cœurs de l'orgueil, de l'égoïsme, de l'hypocrisie, de la haine, de la jalousie et de la méchanceté. Mais celui qui n'a pas un cheikh Mourabi, il ne pourra jamais guérir de ça. Car ce sont les chefs qui sont les docteurs des cœurs. Celui qui veut que son cœur guérisse, qu'il va avoir un cheikh. Le temps est fini. Je vais clôturer par ça. Je veux que chacun d'entre nous ici salue son prochain et lui demander de lui pardonner. Et qu'Allah nous pardonne. Si on ne se pardonne pas, Allah ne nous pardonne pas. Si on ne se fait pas miséricorde, Allah ne nous fait pas miséricorde. Donc, chacun d'entre nous, qu'il tourne vers son frère, qu'il lui dit Assalamu alaikum. Et le bénisse. C'est une bénédiction. Que la paix d'Allah et la bénédiction soient sur toi. Chacun dit ça à son frère. On se dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous guide dans la droiture. Toute personne qui est venue avec une maladie, qu'Allah le guérisse pour ces maladies. Toute personne qui a des soucis, qu'Allah dissipe ses soucis. Toute personne qui a un besoin quelconque, qui n'est pas de débauche, qu'Allah lui facilite à réaliser ses projets, bien essayer de nos jours. Qu'Allah nous montre l'année prochaine, mais que personne ne manque au rendez-vous. Je félicite le parrain et je lui dis bonne continuation. Et personne comme ça, c'est comme les Seydina Ousmane. La religion a toujours besoin des personnes pour les soutenir. Le chef, Dieu ne le fait pas exprès. Le prophète, il est le meilleur des créatures. Mais le prophète est resté souvent 3 jours sans de quoi manger. Un jour, le prophète a jeûné 3 jours. Il ne gagne pas même une date pour rendre sa date, pour rendre son jeûne. C'est notre Aïcha a eu pitié de lui. Envoyé quelqu'un, va dire au Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam que ça fait 3 jours le prophète est en jeûne. Et il ne gagne même pas une date pour rendre son jeûne. Seydina Ousmane dit
Maudit soit ce monde. Moi, j'ai tout. Et la meilleure des créatures, il n'a pas de quoi à manger. Il dit, chargez-moi 100 chameaux de blé. Amenez ça chez Rasulullah sallallahu. Ici, qu'on finit de charger les 100 chameaux de blé, il dit, ajoutez encore 100 chameaux de farine. Ils ont chargé 100 chameaux de farine. Il dit, ajoutez encore 100 chameaux de pain. Ils sont allés déverser tout ça dans la maison du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète est revenu après la prière d'Isha. Il dit, est-ce qu'il y a de quoi à manger? Notre maman Aïcha lui dit, demande ce que tu veux, il y a tout. J'ai préparé toutes les sortes. Il dit, qui t'a donné ça? Il dit, c'est Sayyidina Ousmane qui m'a donné ça. Le prophète, il dit, ce jour-là, jusqu'à l'aube, jusqu'au petit matin, il n'a prié que pour Sayyidina Ousmane. Ousmane ibn Affan. Allahu Akbar. Le parrain cherche que toi aussi, que tu nous vois, que tu ne nous vois pas. Moi, je n'ai pas besoin que tu fasses quoi que ce soit pour moi. Ce que tu as déjà fait pour l'islam, pour la tariqa, et les bonnes intentions que tu as prises tout de suite pour l'année prochaine, que Al-Bayan soit là. Celui qui prie pour toi, c'est pour l'islam qu'il a prié. Ce que tu es en train de le mettre pour la cause de l'islam. Sache que la manière que le prophète a prié ce jour-là, jusqu'à matin, il n'a prié que pour Sayyidina Ousmane. Sache que moi, aujourd'hui, tout ce que je vais prier, jusqu'à matin, c'est pour toi, je vais prier. Pour que Allah t'aide à réaliser. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. لا إله إلا الله محمد مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا أوجدني حقا لكبر الكثير مولانا أوجدني حقا لكبر الكثير مولانا وإنني وقل سر السر مولانا إله إلا الله محمد مولانا دعوته ثم باسم الأعظم مولانا تقربا هدية وترحم مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا وبالحقائق وبالمعارف مولانا وسر سر والعوارف مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا إذ أنني خليفة تشاري مولانا إذ أنني خليفة تشاري مولانا موهبة من سيد العدنان مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا بسم الإله أشكر المريد مولانا بسم الإله أشكر المريد مولانا وأرتجي بفضل مزيدا مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا سألته أن يضعف المريد مولانا سألته أن يضعف المريد مولانا بمعجز مع عجز العليل مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا من العلوم ومن الأرزاق مولانا